Hello friends, good morning. See our topic, types or classification of public expenditure or kinds of public expenditure. Very simple and interesting topic. We have already discussed the meaning and definition of public expenditure. As you know, all the expenses that are done by the public authority is simply known as public expenditure. For what? To satisfy the collective needs of the people or to meet the collective needs of the society. That is public expenditure. Previous videos കാണാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിൽ വരുന്ന ഏരിയാസ്. ഓക്കെ. സി പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഒരു 5 മാർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ഓർ മേ ബി 2 മാർക്ക്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ? 2 മാർക്ക്. വാട്ട് ഈസ് പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ? What is unproductive expenditure? Okay, or 5 mark question, how can you explain classification or what are the different types of expenditure or kinds of expenditure or classification of expenditure? Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 6 types of public expenditure. Revenue expenditure, then second one capital expenditure. ഞാനത് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, see productive expenditure, unproductive expenditure, plan expenditure and non-plan expenditure. Revenue expenditure here, please understand, it is day-to-day expenditure of the government. Day-to-day expenditure. That is the first point. Then second point is that it is recurring in nature. It is routine of the government. Recurring എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സാലറി, പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ. ആൻഡ് സി ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി നോൺ ആസ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹിയർ നോ മോർ അസറ്റ് ക്രിയേഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി. ഓക്കെ, ലാൻഡോ ബിൽഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അസറ്റ് റെയിൽവേ ലൈൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഇവിടെ വരില്ല. റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നോ മോർ അസറ്റ്സ് ക്രിയേഷൻ ഇൻ ആൻ എക്കോണമി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വളരെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. Revenue expenditure of the government includes all current expenditures, that is day-to-day expenditures on administration including maintenance of law and order and public commercial undertakings such as railways, post and telegraph and grants in aid to the states. Central government സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാൻഡുകൾ. Okay, it is recurring in nature. That is very, very important. Broadly speaking, expenditure which does not result in creation of assets. Please underline that point. Expenditure which does not result in creation of assets is treated as revenue expenditure. The points are very simple. Revenue expenditure, അതുപോലെ revenue receipts ഉണ്ട്. ബജറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം. എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിവിഷൻ നടത്തുക. ഓക്കെ, സോ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിക്കറിങ് ഇൻ നേച്ചർ. ഒരു തവണ ചിലവ് നടത്തി അത് തീരുന്നതല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് routine of the government. Okay, it is a part of administration of the government. Another important point is that as a part of revenue expenditure, we never expect an asset creation. ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഭൂമി വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതൊന്നും ഏതിൽ വരില്ല? റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ വരില്ല. ഓക്കെ, സോ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ഓവർ. നൗ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. Okay, capital expenditure, please understand, it is the expenses of the government for purchasing land or acquisition of land or for the construction of building and for the construction of roads, bridges and etc., infrastructure facilities and etc. So capital expenditure, it is short-term or long-term expenditures. It is not in recurring in nature as in the case of revenue expenditure. Here the most important point here is that it will create asset or asset creation in the country. Asset creation. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു പുതിയ റെയിൽവേ പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങി, അതിനു വേണ്ടി 100 കോടി രൂപ ചിലവാക്കി. ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. സാലറിക്ക് വേണ്ടി 50 കോടി രൂപ ചിലവാക്കി, ശമ്പളം കൊടുത്തു, പലിശ കൊടുത്തു, അത് ഏതിലെ വരിക? റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ.
ഓക്കെ, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വായ്പ തിരിച്ചടച്ചു, റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ്, അത് ഏതിലാണ് വരിക? ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ്. ഓക്കെ, കാരണം വായ്പ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏതിലാണ് വരിക? ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ്. ബട്ട് വായ്പയുടെ പലിശ കൊടുക്കുന്നത് ഏതിലാണ് വരിക? റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. കാരണം പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ ടു ഡേ കാൽക്കുലേഷനാണ്. ലോൺ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലാണ് വരുന്നത്. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷന് ബജറ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. റൈറ്റ്. സോ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു പെയറായിട്ട് പഠിക്കുക, ജോഡിയായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. റൈറ്റ്. The second point is that, productive expenditure. Very simple. Productive expenditure, the expenses of the government that result in asset creation or tangible assets. And that will result in, yielding of income to the government. And it will enhance productive capacity of the country. Okay. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് കൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഹിയർ? ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ government expenses on modernization of agriculture or industrial development, that is banking sector development, infrastructure development, all these expenses that come under productive expenditure of the government. Why? കാര്യക്ഷമമായ ചെലവുകൾ. അതിന് പ്രത്യേക ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുന്നു. ദെൻ എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊഡക്റ്റീവ്. വൈ? ദാറ്റ് വിൽ എൻഹാൻസ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലൈക്ക് റോഡ്, ബ്രിഡ്ജസ്, കനാൽ, എയർപോർട്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്സ്, ടെക്നോളജിക്കൽ പാർക്സ്, അതിനൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ, ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റീസ്, ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഈ മേഖലക്കൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ. ദാറ്റ് വിൽ ബൂസ്റ്റ് the human capital, the quality of the people and thereby economic development of the country. So productive expenditure. അതിൻ്റെ നേരെ ജസ്റ്റ് കാണുന്നതാണെന്ത്? അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിസൾട്ട് ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി. രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുന്നതിനോ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ അത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നില്ല. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാവിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ അതിൽ നിന്ന് വലിയ വരുമാനമോ അതും ലഭിക്കുന്നില്ല. അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത, സി വാർ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഹ്യൂജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ഡേ ടു ഡേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ and law and order maintenance, and this type of expenses simply known as unproductive expenditure. Okay, അപ്പോൾ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. സി, ദിസ് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ? പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ഓൾ ദോസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദാറ്റ് കം അണ്ടർ 5-year plans of the country. 5-year plans, പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 1951 to 2007 ഇന്ത്യൻ്റെ കേസിൽ. ഫസ്റ്റ് 5-year plan 1951 to 56. 12th 5-year plan 2012 to 2017. 12th 5-year പ്ലാനിനോട് കൂടി ആ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു. പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ അബോളിഷ് ചെയ്തു, നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നു. സോ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് കറണ്ട് സിനാരിയോയിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ സോ those expenses that come under 5-year plans, that is productive expenses and all other long-term expenditures and everything that come under plan expenditure. Then non-plan expenditure, it is all those expenses that out of the plan, that out of the 5-year plans, that simply known as non-plan expenditure. That is all the expenses that denoted in union budget. നമ്മുടെ ആനുവൽ ബജറ്റിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ്. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ക് പുറത്തു വരുന്ന ആ എക്സ്പെൻസസിനാണ് നമ്മൾ നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ്. 25% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുന്നത് ഏതാണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ദെൻ നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് സബ്സിഡീസ്, എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ഡിഫൻസ്, ഗ്രാൻഡ് ടു സ്റ്റേറ്റ്സ്, civil administration, law and order, salaries and pensions, maintenance expenditure. Plan expenditure എന്ന് പറയുമ്പോൾ plan expenditure is an expenditure allocated in the 5-year plans in the form of fresh investment.
Okay, it includes both current development outlays and investment outlays. Then what about non-plan expenditure? Non-plan expenditure is an expenditure which lies outside the plan for which allocation made annually in the union budget. See, interestingly, 2016-17 യൂണിയൻ ബജറ്റ് ഒരു മേജർ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി. That budget declared that in the coming years there will be no classification of plan expenditure and non-plan expenditure. Very very important. കാരണം എന്താണ്, January 1st 2015 നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നു, വിച്ച് റീപ്ലേസ്ഡ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ. ദർ ഇസ് നോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് 5-year പ്ലാൻസ് ടുഡേ. ഇന്ന് നമുക്ക് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളില്ല അറ്റ് സെൻട്രൽ ലെവൽ. സോ ദർ ഇസ് നോ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. കറൻ്റ്ലി വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, എസ്പെഷ്യലി 2017-18 onwards, that declared in 2016-17 union budget. Okay, this is about types or classification or kinds of public expenditure. Very very important. Please understand the concepts, make revisions. Okay, thank you so much. Have a nice day.